ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਵਈਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਕੇ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰੁਵ ਜਾਨੀ। ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਤਿਨਹ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮੈਂ। ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਈਏ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1402 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰੂ ਜਾਨੀ। ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਜਿਨਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਰੂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਧਰੂ
प्रहलाद जपियो हर जैसे। जिस तरह ध्रुव और प्रहलाद ने मन विच परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ करके पक्का करके हिरदे विच वसा के जपिया और जप के कामयाबियां हासिल कीतियां, सफलतावां हासिल कीतियां। बड़ियां जीवन विच औंकड़ां भी आईयां, मुश्किलां भी आईयां, पर मन दे विच दृढ़ कर लिया कि जो मर्जी हो जाए परमेश्वर दा नाम जिहड़ा ये छड्डना नहीं। परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़े रहना है, जिन्नी मर्जी औंकड़ां मुश्किलां आउण। अपने हिरदे विच परमेश्वर दे नाम नूं दृढ़ करके एक दिन अपने जीवन नूं सफल करके निरंकार दे विच अभेद हो जाते ने। इसलिए कह रहे ने कि जिस तरह ध्रुव ने अपने हिरदे दे विच ये गल पक्की वसा लई कि परमेश्वर दा नाम जिहड़ा है वो छड्डना नहीं। मतरई मां ने जिहड़ा है वो पिता दी गोद विचों उठा देना, मन नूं बड़ी गहरी चोट लगनी। मां ने समझाउणा कि ये राज भाग ये सुख परमेश्वर दे नाम दी बरकत विच मिलदे ने। फिर की होया जे बाहरों पिता दी गोद विचों दी उठा दिता गया, तू परम पिता परमात्मा दी गोद विच बैठ, तू उहदे नाम दा अभ्यास, उहदे नाम दा सिमरन कर। असल माई बाप ते तेरा उही है, हर जी माता हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम, हर के बारक। ध्रुव नूं ये गल जिहड़ी है समझ आ गई ते भगती दे राह उते तुर पिया। 4 कदम तुरिया ते राज भाग मिलण दीआं आवाज़ां आउणीਆਂ शुरू होईयां ते मन विच पक्का कर लिया कि हुण परमेश्वर दे नाम तो सिवा हुण ध्यान किसे होर पासे नूं नहीं ले जाना। ते अज हर एक नूं उदाहरण दे के कहा जांदा है भी जे नाम जपना है तां इस तरह जपो जिवें ध्रुव और प्रहलाद ने जपिया। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। इस तरह कह रहे ने जिवें ध्रुव ने मन लई गल। जिन्हां ने गुरु साहब जी दी गल नूं मन लिया, गुरु साहब जी दे जिहड़े बचन ने जिन्हां ने मन लिया और अपने हिरदे अंदर परमात्मा दा नाम दृढ़ कर लिया, सच्ची बाणी दे राहीं सच्चा नाम अपने हिरदे विच वसा लिया, वो सदा लई काल तो बच जांदा है। काल दा अर्थ समा भी हुंदा है और काल दा अर्थ मौत भी हुंदा है। काल दा अर्थ हुक्म भी हुंदा है। इत्थे काल दा अर्थ है मौत। मौत तो वो सदा लई बच जांदा है। किहड़ी मौत? जिहड़ी आत्मक मौत है। जिन्हें ध्रुव दे वांग अपने हिरदे विच गुरु साहब जी दे बचनां नूं हिरदे च वसा लिया, जां गुरु साहब दी गल जिन्हां ने मन लई, वो सदा लई आत्मक मौत तो बच जांदे ने। विकारां दे हथों कदे भी उन्हां दी आत्मक मौत जिहड़ी है वो हुंदी नहीं। हुण मौत किवें हुंदी है? असीं शरीर करके रोज खुराक लैंदे आ, थोड़ी लैंदे आ भावें बहुती, कादे वास्ते कि शरीर जिहड़ा वो चलदा रहे। जे शरीर नूं खुराक नहीं मिलेगी तां ये तन सुकदा सुकदा एक दिन सुक जाएगा और जिहड़ी है इस तन दी मौत हो जाएगी। इसे तरह साडी आत्मक रूह दी खुराक है रब्बी बाणी। हुण जे इस आत्मक तल उते रब्बी बाणी दी खुराक इनू नहीं मिलेगी तां फिर एक दिन आत्मक मौत भी है। हुण जिहड़ी खुराक क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये चाहुंदे ही नहीं कि रब्बी खुराक जिहड़ी है ये प्राप्त होवे। पर जिन्हां ने गुरु साहब दा वचन मन्निया,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਧਰੂ ਜਾਨੀ, ਧਰੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨ ਇਕ ਮਹਿ, ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ, ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਤਰ ਗਏ। ਖਿੰਨ ਇੱਕ ਮਹਿ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਲੰਘੇ? ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਆਏ ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਣ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਧੂਏਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋਂ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਆਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਨਰ ਕਾਹੇ ਪਪੋਰੋ ਦੇਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਸ ਧੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ, ਖਿੰਨ ਇੱਕ ਮਹਿ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਜੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜੁਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਰਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੁੰਡਲਣੀ ਸੁਰਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ, ਸੁਲਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਲਝੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੰਡਲਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋਗੀ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 6 ਚੱਕਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਚੱਕਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾੜੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਭੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਭੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਲਝ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਭੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ 6 ਚੱਕਰ ਜੋਗ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਬਣਨਾ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਲਝਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੰਦਰ ਉਲਝਣਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝ ਗਈ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਲਝੇਗੀ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇਗੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਝਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਛੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਲਝਣੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਲਝਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਲਝ ਸੁਰਝੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਆਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧਰੂ ਇਸ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ, ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵੋਗੇ, ਸਿਮਰੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਵਾਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜਿਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਚਲੋ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੜਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਥੜਾ ਢਾਉਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੜਾ ਢਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਢਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਥੜਾ ਢਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਫਿਰ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਮੱਥ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਥੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਥੜੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਆਸਨ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹ, ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਅੱਜ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਤੇ ਥਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਲਝਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੋਵੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹ।
ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਭ ਕਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋਧ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਮਾਤਾ ਜਸ਼ੋਦਾ ਵੱਲ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਸ਼ੋਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਹ ਮੈਨੇ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ, ਈਤੈ ਉਤੈ ਘਟ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ। ਈਤੈ ਉਤੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਘਟ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਲਾ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਜਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਲੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਵਲ ਨੈਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨੇ ਉਹ ਕਵਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੈਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਤਾਂ ਕਵਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਦਾ। ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਮਧੁਰ ਨੇ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਗੁਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਜੁਲਾਹੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਿਗੁਰਾ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰੁੱਖਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਅਮਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਰੁੱਖਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਅਮਰੂ ਕੁਝ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਏਡਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉੱਠੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ, ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌੜਾਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਖਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਕਵਲ ਵਰਗੇ, ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਮਧੁਰ ਬੈਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਮਧੁਰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ, ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭਾ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ, ਸੈਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਕਿਹਦੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਮਾਂ ਜਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ।
ਕਹਿਤ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਸੋਦ। ਜਸੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਸੋਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿੱਥੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਸ਼ੋਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਖਾਓ। ਵੀ ਜਸ਼ੋਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲ ਖਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੁੱਧ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਦਨੀ ਭਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਦਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਐ ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੱਥ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ। ਦਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਨਾ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ ਮਾਖਨ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਦਹੀਂ ਬਿਲੋਈਐ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾ ਪਿਆਈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਭਗਤ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਛਕ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਂ ਜਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਈ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਤ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਨੇ ਉਹ ਕਵਲ ਦੀ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਭਾਵ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤ
ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯਸ਼ੋਦਾ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜਿਉ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸ ਬਣਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਭੱਟ ਗਯੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੰਡਲਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੀ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਮੱਤ ਲਈਏ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ। ਉਲਝਣਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਤਰੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਲਝ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸੱਚਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੇਵਿਆ, ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਯਸ਼ੋਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤ ਰੂਪੀ ਮੱਖਣ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਦਰ ਬੈਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅਤ ਅਨੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਅਤ ਅਨੂਪ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦਹੀਂ ਭਾਤ ਖਾਏ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਕ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਛਕੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ। ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗਨ ਮਗ ਭਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੱਕ ਰੂਪੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜੀਓ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਐਸਾ ਖੇਲ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੰਕਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਗਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਝਨਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਨ ਛਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਕਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਜੜੀਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਸੁਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਬੰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਢੋਲਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਬਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਐਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਭਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਝਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਹੇ ਜਿਉ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੇਡ ਉਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ। ਈਸ ਬੰਮੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀਐ ਚਾਹੇ ਜੀਉ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਮ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲ ਦੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਮ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ, ਉਸ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਸ ਬੰਮ, ਈਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰ, ਈਸ਼ਟ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਬੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੌਂਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਉ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਇਹੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਧੌਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਇਸ ਲਈ ਭੱਟ ਗਿਆਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਅਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਜਗ। ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਸਤ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ
ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਰੂਪੀ ਤੱਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਭੱਟ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।